ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਪੱਠੀ ਕੋਲ ਖਲੋ, ਮੁੱਲਾ ਫੇਰ ਵਿਖਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨੂਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਰਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ 10,000 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਫੈਸਕੋ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। 14 ਲੱਖ ਤੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਾ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰ जेल खाना याद। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने देना जी 1 करोड़ रुपया। रेलवे वाले रेल गड्डियां वाले, रेवन्यू डिपार्टमेंट 68 लाख। अदालत आलिया का नाम आ गया जी। FI वाले ने पैसे देने हैं। IB वाले ने भी 10 लाख रुपये 10 लाख ते 29,000 रुपया देना वा। तो एक अफसर को मैं बैठा फैसको वाले को, वो कहता जी IB वाले ने बड़ा पिछों डंडा दिता होया। महकमा तलीम, महकमा सेहत, इनकम टैक्स, रेवन्यू डिपार्टमेंट खुशाब। अस्सलाम वालेकुम चाचा काकड़। अच्छा गल है कि मेरे को बिजली का बिल पिया एक किसी माड़े बंदे का वा, तो बिल दोबारा आ गए तो उही दोबारा शोर शराबे शुरू हो गए आ। आवाम ने एहतजाज किया कि चलो कोई बिजली के बिलों च कोई रिलीफ मिलेगा, कोई घाटा वाधा करोगे, लेकिन तुसी ओके लेकिन तुसी किहड़ा जनाब किसी गरीब घर के बच्चे हो जिहड़े तुहानूं इन्हां मुश्किलात दा पता होवे कि अगर 20,000 रुपया किसी का बिल आ जाए, 30,000 रुपया किसी का बिल आ जाए तो उन्हें किद्दां भरिया होना। पिछली वारी तो किसी कोल होणगियां कोई वालियां होणगियां, कोई कांटे होणगे, कोई माड़ा मोटा उन्हां दा घर कोई जेवर जूवर पिया होएगा, वो वेच के तार लिया होएगा। ऐरकी की करना वा तुसी जाके कोई मिंतर लै IMF वालियां दा कीता, उन्हां ना मन्नी। चलो खैर अल्लाह दे सपुर्द। लो जी आ हुण इत्थे बैठिया बैठिया एक शेर आ गया जी। मेरे वांगू चार दिहाड़े पट्टी कोल खलो। वो पट्ठी नहीं हुंदी, उहदी गल कर रहा। मेरे वांगू चार दिहाड़े पट्ठी कोल खलो, मुल्ला फिर विखावी मैनू अपने मूँह दा नूर। अच्छा काकड़ साहब, चार दिहाड़े अगर तुसी साडे वांगू रहे हुंदे ते तुहानूं भी साडा एहसास हुंदा, मिनिस्टर साहब नूं साडा एहसास हुंदा, सैकटरी साहब नूं साडा एहसास हुंदा, चेयरमैन फैसको साहब अज एक प्रैस कानफ्रेंस कर रहे सी, उन्हां नूं साडा एहसास हुंदा, नाल चीफ एग्जैक्टिव साहब बैठे सी, उन्हां नूं साडा एहसास हुंदा, नाल होर बंदे बैठे सी, उन्हां नूं साडा एहसास हुंदा। लेकिन क्योंकि तुसी 4 दिन भट्ठी लागे खलोते नहीं, तुसी हमेशा ही सोने का चम्मच लैके पैदा होए। तुहाडे यूनिट फ्री, तुहाडी रोटी फ्री, तुहाडी रैश फ्री, तुहाडा तो सारा कुछ फ्री आ। मरदा कौन पिया वा? माड़ा बंदा। जदों एक बंदे दे घर मीटर कट्टण वास्ते टीम गई जनाब, उस टाइम नूं अटैक होया, वो बेचारा मर गया। हुण ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ 10,000 ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਐਡੀ ਸ਼ਫਕਤ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 10,000 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 3,000 ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ जनाब इंज ठंडे कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ AC करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे हो ना कि हमने इतने बिजली चोर पकड़ लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भाई बिजली चोर फड़े आ तो ਤੁਹਾਡੇ ही SDO ਸਾਹਿਬਾਨ पहले पैसे लैके ये बिजलियाँ चोरी करवाते रहे ने, ਤੁਹਾਡੇ ही एक्सीएन ਸਾਹਿਬਾਨ पैसे लैके बिजलियाँ चोरी करवाते रहे ने, ਤੁਹਾਡੇ ही ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अफसर बैठे ने ये पैसे लैके बिजलियाँ चोरी करवाते रहे ने। मैनू ये गल दसो, एक इलाके ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ SDO ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਉਸ SDO ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। क्या ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ SDO ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ,
जिन्हें 10,000 की बिजली चोरी की होनी है, और जिन्हें करोड़ों रुपया की बिजली चोरी करवाई है, वह बंदा तुसीं क्यों नहीं फड़िया? प्रैस कानफ्रेंस करो, उन्होंने एसडीओ नूं फड़ के, उन्होंने एक्सीएन नूं फड़ के, उन्होंने वड्डे वड्डे अफसरां नूं फड़ के प्रैस कानफ्रेंस करो। चेयरमैन फैसको साहब, चीफ एग्जैक्टिव साहब, मैं मिनिस्टर साहब नूं कहांगा कि इन्हां चोरां नूं फड़ो। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ? 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਫੈਸਕੋ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਜੀ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਫੈਸਕੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਸਤ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 1 ਅਰਬ ਤੇ 39 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਮਡੀ ਹਲੇ AC 16 ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ AC 16 ਤੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਣ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 14 ਲੱਖ ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਾ ਫੈਸਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵੀ ਝਾਕੋ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫੈਸਕੋ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਆਲੀ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅੱਜ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਨਾ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। TMA ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 68 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 68 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਆਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਸੌਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ 30 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ। FIA ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗੀ। FIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। FIA ਅਗਰ ਪੈਸੇ FIA ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ FIA ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ 19 ਲੱਖ ਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ FIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। IB ਆਲਾ ਪੜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। IB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਤੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ IB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। IB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ IB ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, IB ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ 11 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਝੰਗ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। 19 ਲੱਖ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ 7 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। GM ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 9 ਲੱਖ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 5 ਲੱਖ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ਾਬ 3 ਲੱਖ
ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਹਲੋ ਸਵੀਗੀ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਫਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਵੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 10% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ 4 ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬਸ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ 10% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੱਬਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਦੌਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।